Prime News, Prajahitam Pragatishīlam. Very warm welcome to all our friends from the media here. Thank you so much, firstly, for coming and covering the press conference today for Indian Youth Congress. It's our foundation day as well today. I am Surbhi Dwivedi, National Secretary of Indian Youth Congress and in charge of Telangana Youth Congress. Today, we are doing this press meet to launch two of our very important campaigns. The first one is the Young India Ke Bol Season 2. Telangana is the voice of India. There are a lot of talented people, talented youngsters in Telangana. We want those youngsters to come out and raise their voice on real, authentic and legitimate issues which is happening in India. फिलहाल देश में महंगाई जिसके नाम पर मोदी जी ने सरकार बनाई है, फिलहाल देश में युवा आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं अग्निपथ नाम की पॉलिसी को लेकर, जहां पर वो पुलवामा अटैक के नाम पर चुनाव लड़ते थे 2019 के, उन्होंने अपनी कैंपेन बिठाई थी, वहीं पर आज वो आर्मी के लोग और आर्मी में जाने वाले हमारे जो नौजवान सिपाही हैं उनके करियर पे सवाल उठा रहे हैं। आज गैस सिलेंडर के भाव 1000 के ऊपर हो गए हैं। 2014 के पहले स्मृति ईरानी जी जो गले में सिलेंडर पहन के घूमती थी, आज वो कहीं नहीं दिखती हैं। आज वो कोई बात पे, मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल प्राइस हैज रेज्ड टू द स्काईज नाउ। द यंगस्टर ऑफ दिस कंट्री इज इन डिप्रेशन. So there are a lot of issues happening in India. This is not the India the youngsters were born in. This is a very different India that we are living in right now. And Telangana is a strong voice of India. तेलंगाना से जो आवाज़ उठती है वो पूरे देश भर में, पूरे विश्व में गूंजती है. तो हम चाहते हैं कि तेलंगाना के युवा, the youngsters of Telangana come and join the campaign called Young India के बोल and raise their voice. आकर बोलें. हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया के फ्रेंड्स के लिए भी स्पोक्स पर्सन्स बने. तो आप लोग भी अगर किसी को जानते हैं जो अच्छा बोलते हैं, कांग्रेस की विचारधारा, इस देश की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, तो वो लोगों को आप बताइए. और मीडिया के थ्रू हम उन सभी लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं टू ज्वाइन यूथ कांग्रेस एंड ज्वाइन द कैंपेन कॉल यंग इंडिया के बोल. इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज कंपटीशन होगा जिस पर इसके इंचार्ज मिस्टर राम, ही विल बी स्पीकिंग अबाउट इट कि ये किस तरीके से होगा इन शॉर्ट. सेकेंड कैंपेन इज आवर कैंपेन फॉर द अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस इन तेलंगाना. 2023 में जो चुनाव आने वाले हैं तेलंगाना में, उसमें यूथ कांग्रेस यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कैंपेन पर काम करेगी. हमारा हिमाचल प्रदेश में जून में नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था यूथ कांग्रेस का. ऑल ओवर इंडिया स्टेट प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग शिवसेना रेड्डी जी and national office bearers had a meeting in Himachal Pradesh, and we have come out with this campaign which we will be doing in every election going state. We will be making 5 members in each booth. These 5 members will be the face of Shivsena Reddy ji, of Srinivas BV, of Rahul Gandhi, of Sonia Gandhi. हम बूथ पर जाकर लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं उस बारे में बात करना चाहते हैं. तो हमारे ये 5 मेंबर्स एक्चुअल वॉरियर्स होंगे हु विल बी वर्किंग ऑन ग्राउंड, हु विल बी देयर इन द बूथ लेवल. 1 booth 5 youth is the main agenda behind it. And again we would like to invite all the youngsters. सारे युवाओं को इन्विटेशन है कि आप आए यूथ कांग्रेस से जुड़े और आने वाले असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन ओरिएंटेड काम करने के लिए अगर आप ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कैंपेन के रास्ते आपके लिए खुले हैं. इसके अलावा हम स्टेट के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी और सारे सीनियर लीडर्स का साथ देना चाहते हैं. आते हुए इलेक्शंस में यूथ कांग्रेस उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है. सारी जिम्मेदारी, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द अपकमिंग इलेक्शन वी ऑल्सो ओ इट, and we want the senior leadership and our very respected PCC President Revant Reddy ji, we will be working under their guidance for the assembly elections.
you all had come here and given your time for the press conference. I would like to thank you all and request you again to cover this, both the launches, so that we get more and more youngsters, especially women, especially youngsters coming from backward community or scheduled caste or tribal communities to come and join Youth Congress. Youth Congress is the platform for you all. So please come, join us and lead the nation. Now I would like to hand over the mic to Ram to discuss about the dates in short. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇండియన్ యూత్ కాంగ్రెస్ దేశంలో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి ప్రశ్నించేటటువంటి గళాలు కావాలి. అయితే ఈ యొక్క గళాలకి బలాన్ని చేకూర్చేది కేవలం యువకుల్లో మాత్రమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి మరి యంగ్ ఇండియాకే బోల్ అనేటటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. నేను ఈరోజు గర్వంగా చెప్తున్నా, యావత్ భారతదేశంలో ప్రశ్నించడానికి మేమున్నామని చెప్పి ఉత్సాహం చూపించడంలో ఈరోజు దేశంలోనే నంబర్ 1 స్థానంలో తెలంగాణ ఉంది. సుమారు 400 మంది యువకులు మాకు వేదికనివ్వండి, మేము కొట్లాడతామని చెప్పి ఈరోజు మాకు ఒక హక్కుగా మేము తీసుకుంటామని చెప్పి ఉత్సాహం చూపించారు. దీన్ని మనం అందరం కూడా స్వాగతించాల్సినటువంటి విషయం. ప్రతి పరిస్థితిని గలం విప్పితే కానీ ఈరోజు ప్రశ్నించకపోతే పరిష్కారం దొరకనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మనందరికీ ఉంది, అది మనకు తెలుసు. అయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా మొదట జిల్లాల స్థాయిలో, తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయి తర్వాత కేంద్ర స్థాయిలో దీన్ని జరపడానికి మరి ఉద్దేశించడం జరిగింది. జిల్లాల వారీగా 5 భాగాలుగా యావత్ టోటల్ తెలంగాణలో 33 జిల్లాలని 5 విభాగాలుగా చేసి అటు ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ అండ్ సెంట్రల్ అని చెప్పి చేసి వీటన్నిటిని జాయిన్ చేస్తూ ఒక వేదికనిచ్చి దీని యొక్క స్కెడ్యూల్స్ మళ్ళా యూత్ కాంగ్రెస్ యొక్క అఫీషియల్ అన్ని హ్యాండిల్స్లో అటు ఫేస్బుక్ అయినా, ట్విట్టర్ అయినా, లేకపోతే ఇన్స్టా అయినా అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క డేట్స్ అప్పుడు దీంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి ప్రతి యువత కూడా కాంపిటీషన్లో పాల్గొంటే ఆ జిల్లా స్థాయిలో ఎంపిక కాబట్టేటువంటి వ్యక్తులకి ఇప్పుడు అధ్యక్షులు వారు చెప్పినట్టుగా మరి వచ్చే నెల 15 తారీఖు ఇక్కడ ఇదే గాంధీ భవన్ దగ్గర ఇందిరాభవన్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కాంపిటీషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా సెలెక్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తులు నేషనల్కి పోతారు. ఏదైతే అక్టోబర్ 2 సురభేజీ రైట్. సో నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్లోకి పోయి అక్కడ ఎన్నుకోబడితే జాతీయ అధికార ప్రతినిధుల్లాగా. నేను ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ఏంటి అనంటే, పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతి యువత జిల్లాల వారిగానే లేకపోతే రాష్ట్రాల వారిగానే అని కాదు, జాతీయ అధికార ప్రతినిధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుకు రావాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే నేను అదే దాంట్లో ఈరోజు జాతీయ అధికార ప్రతినిధి యువజన కాంగ్రెస్గా ఇదే యంగ్ ఇండియాకే బోల్ అనేటటువంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎంపిక కాబడ్డా అనేటటువంటి ఒక సమాచారాన్ని ఇస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. ఇప్పుడు ఇవి లాంచింగ్ ఉన్నాయి. యంగ్ ఇండియాకి బోల్ది ఒకటి, మన యూత్ జోడో బూత్ జోడో. We'll do one photo only for both, or we should do different? Separate, then how will they cover? पहले यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कर लो. ये लो.
థ్యాంక్ యూ. ఈ మాట ఎవరన్నా అంటే మన పాత చెప్పుతో కొడతా నేను. పాతదే చిన్న కూడా కొట్టను. మళ్ళా సన్నాసులతోనూ సన్నాసులు మాట్లాడితే అధికారికంగా మాట్లాడితే ముందు వచ్చి మాట్లాడాలి. సగం మంది దొంగలు అటు ఇటు ఉంటారు. ఏదన్నా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మాట్లాడాలి. నా జీవితం ఉన్నది సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే రుణపడి ఉంటుంది. అంతే తప్ప ఎవడో సన్నాసిగాడు ఎవడో చెప్పినని చెప్పి నేను ఎందుకు పోతాం, మాకెందుకు వస్తుంది? నా మీద అటువంటి రూమర్లు రావు. బట్ రావడానికి ఏంటంటే 100% నేను ఇందాకనే చెప్పిన కదా, సన్నాసులు పక్కలే ఉంటారు. దాని గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి నాకు సాన్నిహితంగా ఉన్న వాస్తవమే. రాత్రికి రాత్రి తెగదెంపులు చేసుకోరు ఎవరు కూడా, అన్నదమ్ములు ఎవరు కూడా మారిపోరు కూడా. ఎందుకంటే రాజకీయాలలో ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఆయన ఏ రోజు మమ్మల్ని అడగలేదు, మేము అట్లా పోము అనే ఇప్పుడే కాదు, ఇంతకు ముందుకు బీజేపీ గురించి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినప్పుడే చెప్పినాం మేము, అన్న ఇట్లా మాట్లాడేది లేకుండే, అది ఏముందని ఆ బీజేపీలో దరిద్రం తప్ప అని ఆ రోజే చెప్పినాం. ఆ రోజు నుంచి మేము ఫైట్ చేసినాం. ఆయన ఉంచాలని చాలా ప్రయత్నం చేసినాం. సరే అది ఆయన వ్యక్తిగత విషయం తర్వాత మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. మునుగోడులో మా బాధ్యత ఏందో చూపిస్తాం మేము ఆటోమేటిక్గా. పెద్ద ఎత్తున 100% కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపునకు కీలక పాత్ర పోషించేదే యువజన కాంగ్రెస్. మునుగోడులో 100% కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది. గెలవడానికి కీలక పాత్ర పోషించడానికి యువజన కాంగ్రెస్ కూడా అన్ని కమిటీలకు కూడా సిద్ధం చేసినాం. ప్రతి మండలంలో బూత్ లెవెల్ నుంచి ఆల్రెడీ మేము సెట్ చేస్తున్నాము. మొత్తం మండలాలకు మొత్తం 7 మండలాల 2 సౌండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటికి స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీలను వైస్ ప్రెసిడెంట్లను అకామిడేట్ చేస్తున్నాం. దాంతోపాటు బూత్ లెవెల్లో ఉండేటువంటి ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన ముఖ్య కార్యాచరణ అందరినీ కూడా విలేజ్ లెవెల్లో బూత్ లెవెల్కి తీసుకుపోతున్నాం. ఈ 1-2 డేస్లలో మాకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ రోజు నుంచి 5 రోజుల వరకు కంటిన్యూగా మేము ఈ జాతీయ జెండాను పెట్టుకొని ఈరోజు మాకైతే చింతన్ శిబిర్లో చెప్పిన కార్యక్రమం ఉందో 15వ తారీఖు వరకు పాదయాత్ర కార్యక్రమం ఉన్నది. ఆ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత 16th or 17th నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మునుగోడు ప్రోగ్రామే పెట్టుకుంటున్నాం. మునుగోడులో యువజన కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలను అన్నింటినీ సీరియస్గా చేసి 100% అది కాంగ్రెస్ సీటు కాంగ్రెస్కే వస్తుంది. 100% ప్రజెంట్ అక్కడ యూత్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఎవరు ఆశిస్తలేరు. ఎవరున్నా కానీ వాళ్ళ కోసం పనిచేయడానికి పార్టీ హైకమాండ్ ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు రాహుల్ గాంధీ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఉందో దానికి కట్టుబడి యువజన కాంగ్రెస్ సిద్ధంగా ఉంటుంది. దానికి పక్కన పోయే క్వశ్చనే లేదు. ఎవరైనా పోయినా ఇమీడియట్గా సస్పెండ్ చేయడమే వాళ్ళని. పార్టీ నుంచే కాదు సభ్యత్వం నుంచి కూడా వాళ్ళని తీసేయబడుతుంది. దాని విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉంటాం. 99% ఎవరు లేరు. యువజన కాంగ్రెస్ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళని వెంటనే వాళ్ళ ప్రాథమిక సభ్యత్వాన్ని కూడా తీసేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. వారు వెంట కనపడినా కూడా తీసేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. థ్యాంక్ యూ.